This conference will now be recorded. Now, see here the example. Now, I can say this is a variable. A variable can also known as identifier. Why? Because in memory there might be a value, right? That value can be identified with the name A. It may be capital A or small a, given by you according to the situation. Now the compiler will identify the value along with A, and we can denote A to store a value. I can say it is identify. So we and the compiler can identify the value with A. So I can say it is an identifier. Now in the context, in the context, in the situation, I can say A is a variable because its value may be varied. So I can write A equal A plus 1 in the next statement. I can write A equal A minus 1. Since the value is changing, since the value is changing, depending on the context, you can also name it as variable. Now, first, you imagine these variables can be known as identifier. Now, the possibility of identifier, first letter can be alphabet. Now, these are the two things. It may be capital or small. Now, what about the first one? It is an error. As you know well, I have given that one. Now in this place you can write not only int but float char double. That we will see in the next session. First let us think. There must be a keyword indicate which type of value you are storing. Now I think I'll give the integer value, so I am giving int. So forget about the left side keyword. Think about the right side identifier and the rules. So this is error, right? Because of digit as first character. Is the rule. First character must be an alphabet. Now, can I give the first character as alphabet? Yes. So, in human convention, capital is alphabet, small a is alphabet, right? But whereas this is error because of digit or number, right? So, I think you write like this because first character is digit. The same error I am doing here, but here what I am saying, it may be single or part of the name. Now digit cannot be part of the first letter. Whereas, so here better I'll write this one. Now here, my doubt, can I write 2ab? 2ab. In mathematics we'll write 2ab, a square plus b square plus 2ab. But that is as part of the expression we are writing 2ab. But 2ab cannot be written as a name. So the same error I am showing because I have a doubt. Can it be a part of name? No, it cannot be part of name as a first letter. Okay, the same error because first char in the name is it, right? So it may be single digit first character. It may be part of the name. It should not be digit. I think we can cover this here. Cannot be single or it cannot be part. Then what is the rule? First character must be variable. Now instead of writing such declarations, can I write like this?
As you know in C, it may be written as capital A small a, right? Whereas in case of basic, you don't have such declarations. Directly you can use A by taking the value. But here you can't. Already in the last class I have shown it. Now, my doubt. Can I take hyphen? Okay, let us say int int something like auto, something like age, my age. Now, can I write like that? No. Compile. Let's see the errors. See, the first one is error. I'm showing here. I'll make it comment. Declaration terminated incorrectly. Right? So when I make it as a comment, now I can execute the remaining. So what are the other errors? This one, right? As you know well, that is also error. If you want to show for the success, every success children. Now this one, error, declaration syntax error. Now what is error here? Space. That will be the next. Actually, yeah, I should not write this here. మీకు ఇంకా ఈ రూల్ చెప్పలేదు. బెటర్ అది ఇక్కడ రాద్దాం. Now we are discussing about first letters. We are discussing about first character. Must be an alphabet. Now first character. Variable can also be also known as identifier. Right. Now here, వేరే తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి by mistake. As you know well, this is also error. ఇది మళ్ళీ తీసుకొచ్చాం కదా అనవసరం. This one I have to cut. Let it be. Now, what about this? If I give hyphen, what happened? Now it is also error. There is only an error in my statements. Now hyphen. Symbol hyphen. First character is digit. CHER. Character is. This was a valid one.
see, this is also valid. Now, what about this? Valid. Because because underscore considered as an alphabet, right? Underscore considered as an alphabet, that is important. Now here hyphen is considered as symbol. Hyphen is symbol. As we know well, alphabet begins with capital A. So these are the rules. Then how can you say underscore is alphabet? Because I have I have researched that why should not we write hyphen, because they have given the rule. Now here they see from second character. So ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ స్ట్రీట్ అనేది ఎర్రర్, అండర్ స్కోర్ ఏవి ఎర్రర్, ఈ రెండు ఎర్రర్స్ చూపించాను. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఆన్వర్డ్స్ వీ మై యూస్ డిజిట్స్. మొదటి అక్షరం, మొదటి లెటర్, మొదటి క్యారెక్టర్ డిజిట్ ఉండకూడదు, కానీ సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఆన్వర్డ్స్ వీ మై యూస్ డిజిట్స్. అట్లాగే అండర్ స్కోర్స్ ఉండొచ్చు, అట్లాగే అదర్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఈ ఎగ్జామ్స్ చూడండి. A2 వ్యాలిడ్, ఫస్ట్ లెటర్ ఆల్ఫాబెట్, సెకండ్ లెటర్ డిజిట్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ లెటర్ ఆల్ఫాబెట్, ఇక్కడెక్కడో 2 ఉంది, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ లెటర్ ఆల్ఫాబెట్, ఇక్కడెక్కడో డిజిట్ ఉంది, అండర్ స్కోర్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అందుకోసం 3 రకాల ఎగ్జామ్స్ చెప్పా, రైట్? ఒక పని చేద్దాం, ఇక్కడ వీ మై యూజ్ డిజిట్స్, అండర్ స్కోర్స్, అంటే అది అదర్ ఆల్ఫాబెట్స్ కింద బ్యాచ్ 2 పెట్టచ్చు. సెకండ్ క్యారెక్టర్ అది ఇవ్వచ్చు, రైట్? నా ఎర్రర్స్ చూడండి. A+B ఎర్రర్, బికాజ్ ప్లస్ ఈజ్ సింబల్. నా బ్యాచ్ :2 colon is a digit. Post office, post of something, పోస్ట్ ఆఫీస్లో పోస్ట్ ఆఫ్ రాసా, 8 లెటర్స్ రావాలి కాబట్టి ఇట్లా రాసా. నా ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటి? హైఫెన్. ఈ ఎర్రర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తే చాలు మీరు. నేను ఇక్కడ సిస్టమే చూపించి ప్రూవ్ చేస్తాను, ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటి అనేది మీకు తెలిస్తే, నా ఐఎమ్ గివింగ్ B కోడ్. కోడ్ ఏ అందాం. దెర్ ఈజ్ ఎ స్పేస్, అందువల్ల ఎర్రర్. ఆ ఎర్రర్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే చాలు మీరు, రైట్? సో రెండో అక్షరం అంటే రెండో లెటర్ ఏమని చెప్తాం? సెకండ్ క్యారెక్టర్ అంటే బాగుంటుంది. సెకండ్ క్యారెక్టర్ డిజిట్ ఉండొచ్చు, అండర్ స్కోర్ ఉండొచ్చు. ఇది మనం త్రూ అవుట్ సి లర్న్ చేస్తాం కాబట్టి నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో సెకండ్ రూల్ ఎంత ఐడెంటిఫై రూల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో రాస్తా. సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఉండొచ్చు అంటున్నాడు, అంటే కెన్ ఐ రైట్ A2? ఎస్, A2 ఎస్ ఐ కెన్ రైట్. అట్లాగే బ్యాచ్ 2 డిజిట్ ఉండొచ్చు నేమ్లో, కానీ ఫస్ట్ లెటర్ ఉండకూడదు, ఇంకెక్కడైనా ఉండొచ్చు. అట్లాగే ఇంకేమి రాద్దాం? అండర్ స్కోర్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఐ కెన్ రైట్ మై నేమ్. మై నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఇస్తా. ఐ వాంట్ స్టోర్ మై నేమ్, సో మై అండర్ స్కోర్ నేమ్. సి the error is that one, first character is I symbol, అదే ఎర్రర్ కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చింది. Now I can write this, as you know well, right? And what about this? See, you don't have errors, all are valid. Now we'll write about errors. Errors are the int A+B
నెక్స్ట్ అండర్ స్కోర్స్ ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా అండర్ స్కోర్స్ ఉండొచ్చు. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది మీకు అక్కడ సిచ్యుయేషన్ తెలిసింది. ఇంకా ఏం ఎర్రర్ రాస్తాం? కోడ్ ఏ, కోడ్ ఏ కాకుండా ఇట్లాగే రాద్దాం, మై నేమ్. సో మై నేమ్ అని ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు వేరియబుల్ పేరు మై స్పేస్ నేమ్ రెండు వేరియబుల్స్ లాగా కనిపిస్తుంది. రెండు వేరియబుల్స్ లాగా కనిపిస్తే కంపైలర్కి మధ్యలో కామా ఇవ్వాలి. బట్ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ మై నేమ్ యాజ్ సింగిల్ నేమ్ బై మిస్టేక్. సో దట్ ఈస్ ఎర్రర్. వేరియబుల్ నేమ్స్ మధ్యలో స్పేస్ ఉండకూడదు, వేరియబుల్స్ మధ్యలో డిజిట్స్ ఉండకూడదు. సో error because of symbol plus. Next I can write int my name, లేదా అంతే ఇట్లా రాద్దాం మై నేమ్. ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది. వై? బికాస్ ఆఫ్ symbol. What is the symbol? Space. Okay. See, got మల్టిపుల్ డిక్లరేషన్ ఫర్ ఏ. చూడండి చాలా డిఫరెంట్గా థింక్ చేసినది. ఏ ప్లస్ బి అని రాసినప్పుడు మీరు మల్టిపుల్ డిక్లరేషన్ ఫర్ ఏ, ఆల్రెడీ ఏ ఉంది పైన, మీరు ఇంకొక ఏ రాస్తున్నారు, అంటే ఆ ప్లస్ని నెగ్లెక్ట్ చేసింది. సో ఎర్రర్ రకరకాలుగా చూపిస్తుంది, కానీ ఇది రాంగ్. ఓకే, మీరు హే హైఫన్ బి రాసినా సరే అంతే. చూడండి గెట్ మీరు ఏది రాసినట్లు, అందుకని ఇక మల్టిపుల్ డిక్లరేషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి ఒక పని చేద్దాం, సి ప్లస్ డి అని రాద్దాం. కరెక్ట్, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? చూడండి 11th లైన్ ఎర్రర్, 14th లైన్ ఎర్రర్. డిక్లరేషన్ మిస్సింగ్ సెమికోలన్. ఎక్కడ మిస్ అయింది? ఇక్కడ మిస్ అయితే అక్కడ మిస్ అయినట్టు చూపిస్తుంది. చూడండి ఇట్లా మిస్ అయింది. సో ఇట్లా రాయకూడదు, ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసి ఎట్లా రాయాలో రాస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ రాద్దాం, పేస్ట్. ఓకే, సో ఏదైతే సి ప్లస్ డి రాద్దాం అనుకున్నాం, రాయలేం. దాన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు? హౌ కెన్ యూ కరెక్ట్? సి హైఫన్ డి రాయొచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్ మై నేమ్ ఎట్లా రాయొచ్చు? మై అండర్ స్కోర్ నేమ్ అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ సెకండ్ క్యారెక్టర్లో డిజిట్ ఉండొచ్చు. సెకండ్ క్యారెక్టర్ మేబీ డిజిట్ కెన్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఎ నేమ్. డిజిట్ కెన్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఎ నేమ్, సింబల్ ఉండకూడదు. కాబట్టి బ్యాచ్ 2 బ్యాచ్. ఓకే, ఎర్రర్ అని తెలుసు, దాని తర్వాత ఎర్రర్ అని తెలుసు. జస్ట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ కామెంట్. ఓకే, ఈ కామెంట్స్ తీసేసి మీరు కంపైల్ చేసుకోండి. రైట్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ మొత్తం, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏముండాలి చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఏదో 1 వర్డ్ ఉంది. ఈ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ రాసింది ఏంటి? దేనివల్ల ఎర్రర్, ఏది ఎర్రర్ కాదు, ఏది ఎర్రర్ కాదు అనే కాన్సెప్ట్లో కాంటెక్స్ట్లో చెప్పుకున్నాం. ఇవన్నీ వ్యాలిడ్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాస్తే నోట్స్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అక్కర్లేదు. రైట్. సి ద థర్డ్ రూల్. ఇవి ఎక్కువసేపు పడతాయి మనకి. ఓకే, థర్డ్ రూల్ చూడండి. ఎక్సెప్ట్ అండర్ స్కోర్ ఎనీ సింబల్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఈవెన్ ద స్పేస్. యాక్చువల్గా అదే చెప్పేది.
సెకండ్ క్యారెక్టర్ తర్వాత అండర్ స్కోర్ రాయొచ్చు, సింబల్ హైఫన్ తప్ప ఏం రాయకూడదు. అంటే ఇక్కడ ఈ ఎర్రర్ కూడా వేస్ట్ యాక్చువల్గా. బ్యాచ్ :2 అని రాసాం, ఇది కూడా తప్పు. బ్యాచ్ 2 అనేది కోడ్ స్పేస్ అండర్ స్కోర్, సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి మీరు డిజిట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, అండర్ స్కోర్ యూజ్ చేయొచ్చు. డిజిట్స్ అండర్ స్కోర్ యూజ్ చేసాం. అంటే ఇది కూడా ఎర్రరే, ఇది ఎర్రరే. ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తాం, ఎక్సెప్ట్ అండర్ స్కోర్ సింబల్ ఎనీ సింబల్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ బ్యాచ్ అండర్ స్కోర్ అలౌడ్, ఇంకేమీ అలౌడ్ కాదు. ఇంకేమీ అలౌడ్ కాదని చెప్పడానికి ఇక్కడ కూడా బోల్డ్ రాద్దాం. ఏం రాయకూడదండి, ఇగో బ్యాచ్ +2 ఎగ్జాంపుల్ అని సెమికోలన్తో రాయకూడదు. ఇది ఎక్కడ అంటే మధ్యలో రాయకూడదు. చూడండి, కొన్ని ఇక్కడ రాసినప్పుడు ఇదేంటి సార్ ఈఎక్స్ సెమికోలన్ కరెక్టే కదా, సెమికోలన్ మధ్యలో రాయకూడదు. దాని తర్వాత నేను ఈ వేరియబుల్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఎర్రర్. ఓకే, ఎర్రర్ని కరెక్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే సిస్టమ్ మీద ప్రాబ్లం ఉండదు. రైట్. సో ఇది థర్డ్ రూల్ కింద రాయాలి, అండర్ స్కోర్. ఇక్కడ స్పేస్ ప్లస్ రాస్తాం, అండర్ స్కోర్ ఎక్సెప్ట్ అండర్ స్కోర్ నో సింబల్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అన్నప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తెలుస్తుంది మీకు. యాక్చువల్ అది ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది. వెయిట్. సో పైన వచ్చిన మిస్టేక్ని అట్లా కవర్ చేద్దాం. ఇక్కడ వచ్చిన మిస్టేక్ని ఇక్కడ ఇంకొక ఎర్రర్ రాద్దాం. ఎక్సెప్ట్ అండర్ స్కోర్ నో స్పెషల్ సింబల్ ఇది అలౌడ్ అన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా అదే యాక్చువల్గా. సెకండ్ క్యారెక్టర్ అన్నట్టు డిజిట్ ఉండొచ్చు అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ డిజిట్ రాయలేదు మనం. ఇంట్ E2 రాద్దాం. మై నేమ్ అండర్ స్కోర్ రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ ఉండొచ్చు, బట్ ఇక్కడ ఇది ఎర్రర్ మనకు తెలుసు. అంతే, ఆల్మోస్ట్ అదే వస్తుంది, అండర్ స్కోర్ తప్ప ఇంకే సింబల్ రాయకూడదు. అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా రాస్తుంటాం చూడండి, కోడ్ ఏ రాస్తాం. నెక్స్ట్ మధ్యలో స్పేస్ ల్యాండ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాం. వేరే సింబల్ ఏమైనా రాద్దాం అనుకుంటాం, వేరే సింబల్ రాద్దాం అనుకుంటే ఆ పైన C++, అది ఎర్రర్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, EX సెమికోలన్ అని ఇచ్చా. అంటే ఐ వాంట్ బి సెమికోలన్ యాజ్ థర్డ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ మై వేరియబుల్ నేమ్. ఇట్లా రాస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సో ఇంట్ మ్యాక్స్ సెమికోలన్ అని ఇచ్చాం, కామా రోల్ నంబర్ అని ఇచ్చాం. ఓకే, ఇట్లా ఇవ్వకూడదు, ఇది ఎర్రర్. ఇవన్నీ మీకు తెలుసు, కాపీ చేసేద్దాం. ఇక్కడ కూడా రాసేద్దాం.
Now see, what is the problem here? Error because of symbol colon. కోలన్ అనే సింబల్ రాయకూడదు మధ్యలో ఇక్కడ. ఇవి మనం చాలా చోట్ల మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి నేను కోలన్ రాస్తున్నా. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ సెమికోలన్ అని ఇవ్వకూడదు. ఎండింగ్లో సెమికోలన్ ఇవ్వచ్చు, కానీ మధ్యలో సెమికోలన్ ఎట్లా ఉంటుంది? సెమికోలన్ అనేది నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నేమ్, నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నేమ్. ఈ మిస్టేక్స్ని నేను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రామ్స్లో చూశాను, దాన్ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేశాను. చూడండి, ఎర్రర్ బికాస్ ఆఫ్ సింబల్ semicolon in the middle. Okay, and space in the middle of roll number variable. So capital రాయచ్చా అని డౌట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ రాద్దాం రోల్ నంబర్. అక్కడ రాయచ్చు కానీ మధ్యలో స్పేస్ ప్రాబ్లం. See, 2 errors, right? This one, ఈ 2 errors. So made it comment, స్పేస్ తప్ప సారీ అండర్ స్కోర్ తప్ప వేరే రాస్తే ఏమవుతుందో ట్రై చేసాం. Now how can I correct them? See, C plus D ni I can correct C underscore D. నెక్స్ట్ కోడ్ కోలన్ ఏ రాద్దాం అనుకున్నాం, దాన్ని ఎట్లా కరెక్ట్ చేయాలి? కోడ్ అండర్ స్కోర్ ఏ రాయాలి. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ సెమికోలన్ ఎట్లా కరెక్ట్ చేయాలి? అది మ్యాక్స్ అనే రాయాలి. రోల్ నెంబర్ని ఎట్లా కరెక్ట్ చేయాలి? రోల్ అండర్ స్కోర్ నంబర్. సో అండర్ స్కోర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కవర్ ద అదర్ క్యారెక్టర్స్ అని తెలుసుకుంటే చాలు మీరు. సీ ద సక్సెస్, రైట్? Corrected by eliminating above errors, right? ఇది బాగుంది. సో పైన వాటిని ఎలిమినేట్ చేసి కరెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఐడియా. జనరల్గా ఇవన్నీ రూల్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే తొందరగా అయిపోతుంది, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. బట్ నాకు కూడా కొన్ని డిఫరెంట్ ఐడియాస్ తోటి చెప్పే ఛాన్స్ వచ్చింది, చూద్దాం. కరెక్టెడ్ బై ఎలిమినేటింగ్ అబౌవ్ ఎర్రర్స్. సో ఇక్కడ కూడా ఏం కరెక్షన్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ కరెక్ట్ చేసుకోండి, రైట్? నౌ సేవ్. సో ఇప్పటివరకు మనం ఎర్రర్స్ అన్నింటి కామెంట్లో పెట్టి సక్సెస్ మొత్తం చూసాం. మిగతా 2 ఒకసారి రాసిద్దాం. చూడండి, ఇంకా 2 ఉన్నాయి. లెంత్ ఆఫ్ ఎ నేమ్, ఈ పేరు యొక్క లెంత్ ANSYS రూల్ ప్రకారం 8 అక్షరాల కన్నా ఎక్కువ రాకూడదు. నో ఐ కాంట్ షో దిస్ ఎర్రర్ బికాస్ టర్బో C++ యాక్సెప్ట్ మోర్ దెన్ 8. ANSYSలో మాత్రం 8 అక్షరాల కన్నా ఎక్కువ రాకూడదు. మినిమం 1 అక్షరం, మ్యాక్సిమం 8. పేరు పెట్టేటప్పుడు ఆ పేరు యొక్క లెంత్ ఎంత ఉండాలి అనేది ఇక్కడ సిచ్యుయేషన్. సో చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ వస్తుంది ఎందుకు టైప్ చేసినప్పుడు. నో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అండర్ స్కోర్. రోల్ నెంబర్, ఓకే, వ్యాలిడ్ అది. ఇంకా క్యాపిటల్ రాయొచ్చు కదా, రాయొచ్చు, ఒకటే అక్షరం రాయొచ్చు. 1 2 3 4 5 6 7 8. చూడండి, రోల్ నెంబర్లో 8 అక్షరాలు, ఏలో 1 అక్షరం, మినిమం 1, మ్యాక్సిమం 8 రాయొచ్చు. ఇక ఎర్రర్స్ ఏంటి? పర్సంటేజ్ 10 క్యారెక్టర్స్. స్టూడెంట్ నేమ్, ఈ స్టూడెంట్ నేమ్ అని రాశాను నేను, 12 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు నోట్, ద అబౌవ్ ఆర్ వ్యాలిడ్ ఇన్
C 88, C 99, and other compilers such as Turbo C, C++, but wrong in ANSI C, స్టాండర్డ్ అంటాం దాన్ని. సో స్టాండర్డ్ సి ప్రకారం అది రాంగ్ కానీ కొన్నిట్లో ఎర్రర్ రాదంటాడు. ఇప్పుడు మనకు కూడా ఎర్రర్ రాదు, సో దాని మీద డిస్కషన్ ఏం లేదు. నెక్స్ట్, కీవర్డ్స్ ఆఫ్ సి ఆర్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ బై ప్రోగ్రామర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కీవర్డ్ రాయకూడదు. అంటే ఏ కీవర్డ్స్ తెలియాలిగా మనం. ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఐడెంటిఫైర్ తెలుసుకుంటున్నాం. ఇగో ఇక్కడ 4th టాపిక్ కీవర్డ్ తెలుసుకున్నాక ఇది తప్పని తెలుస్తుంది. బట్ ఈ రూల్ ప్రకారం ఇక్కడ ఆటో అని రాశాను, ఓకే, ఇంటైజర్ అని రాశాను, ప్రింట్ఎఫ్ అని రాశాను, సిఎల్ఆర్ఎస్సి అని రాశాను. అంటే ఇట్లా రాయొచ్చు అని తెలుసు కాబట్టి అట్లా రాస్తున్నాను. ఇది నోట్. ఎర్రర్ కాదా అని అనిపిస్తుంది చాలా మందికి. ఎర్రర్ కాదు, ఓకే. అందుకే నోట్ని డార్క్గా చేశాను. ఎర్రర్ లాగా అనిపిస్తుంది. int CLR SCR3 is valid ఎందుకంటే CLR SCR is reserved word but not keyword. ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలియాలి మీకు. కీవర్డ్కి రిజర్వ్డ్ వర్డ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలియాలి. ఆ డిఫరెన్స్ నేను మీకు నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్స్లో చెప్తాను. అంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఎక్కడొక్కడ వస్తుంది మీకు, ఓకే. ఆ రెండు డిఫరెన్స్ రండి. సరే, మరి ఇక్కడ అది వ్యాలిడ్ అంటున్నారు కదా సార్, మరి ఎర్రర్స్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ఎర్రర్స్. ఎందుకని చూడండి, ఆటో ఎర్రర్ అన్నాడు, వోలటైల్ ఎర్రర్ అన్నాడు, ఇంట్ ఎర్రర్ అన్నాడు. మనకి ఇంట్ కీవర్డ్ తెలుసు కాబట్టి ఇంట్ కీవర్డ్ని వేరియబుల్కి ఇవ్వకూడదు, వోలటైల్ అనే వర్డ్ని వేరియబుల్కి ఇవ్వకూడదు. ఎందుకని అంటే అది కీవర్డ్ అయి ఉండొచ్చు, మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు. అట్లా ఆటో ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇదేంటి అంటే అది కీవర్డ్ అయ్యండి. సో ఈ రెండు చూస్తే ఈ టాపిక్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ నుంచి మీకు ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్, నో నీడ్ టు గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్. చూద్దాం. ఇక్కడ దీస్ ఆర్ నేమ్స్ గివెన్ బై ప్రోగ్రామ్ అన్నాం. సరే, ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన ఏంటి, లెంత్ ఒకటి, కీవర్డ్స్ ఒకటి. ఆ రెండు కూడా చూసేయండి, అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఫోర్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రూల్ కింద చెప్తున్నాను. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇట్లా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ఇవన్నీ రూల్ 3, ఇవన్నీ రూల్ 3, ఓకే. ఇప్పుడు రూల్ 4 ఏమంటున్నాడు, లెంత్ 8 కన్నా ఎక్కువ రాయకూడదు అంటున్నాడు. చూడండి, లెంత్ ఏ రాశాను, బట్ 8 కన్నా ఎక్కువ అంటే ARIABLE ఎంత అయింది, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ఇది ఎగ్జాక్ట్ 7 8 వచ్చింది, ఓకే. మై వేరియబుల్ అని రాస్తే ఎర్రర్ రావాలి, అవునా? should be in ANSI C, but not
in this turbo C. ఈ టర్బో సి లేదు ఎర్రర్ కాదు. ఓకే, ఇది సెపరేట్గా రాద్దాం, చిన్న కామెంట్ రాద్దాం. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి, మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో ఏం చెప్పాలంటే చూడండి, ఎర్రర్ because of length is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 7 8 9 10 11 11 characters. ఓకే, ఇది ఎందుకో క్యాపిటల్ స్మాల్ మారుతుంది. ఒక నిమిషం సేవ్ చేసి నేను ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ బయటకు వస్తా. ఓకే, సో ఇట్లా అడిగినప్పుడు ఇది ఎర్రర్ అని చెప్పండి. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఎర్రర్ కాదు. సరే, రూల్ 4 ప్రకారం లెంత్, సో కరెక్టెడ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇంట్ యూ కెన్ రైట్ మై వేర్ మై వేర్ అని రాయండి. ఇట్లా రాయాల్సిన సిచ్యుయేషన్ వస్తే ఓకే, అట్లాగే మీరు క్యాపిటలే రాయొచ్చు. వ్యాలిడ్ బికాస్ length is 1 2 3 4 3 4 5 6, length is 6 and 1 character respectively. ఒక దాని తర్వాత ఒకటి రెస్పెక్టివ్లీ అంటే ఫస్ట్ దాని లెటర్ ఏమో, ఫస్ట్ దాని లెంత్ ఏమో 6, సెకండ్ వేరియబుల్ లెంత్ 1, కాబట్టి ఇది వ్యాలిడ్. దీనిలో మిస్టేక్ ఏం రాయలేం. నా సి కంట్రోల్ కేబీ రాసేద్దాం. నా ఇట్లా వేస్తే తొందరగా ఇది కంట్రోల్ కేకే control KC, control KH. Okay, the last rule, the fifth rule, last rule. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. సో ఐ కెన్ చూజ్ ఎనీ నేమ్ టు స్టోర్ మై వాల్యూ. ఇంతవరకు మనం వాల్యూ స్టోర్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ నేమ్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఒక వేరియబుల్ పేరు ఆటో అని ఇచ్చుకుంటా. అదేంటి, ఐ కెన్ గివ్ కార్, వేరియబుల్ పేరు కార్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు, బైక్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు, అవునా, బైక్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. అట్లాగే ఆటో అని ఇచ్చుకున్నా. ఎర్రర్ అది ఎందుకని చూడండి ఒకసారి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వైట్ కలర్ వస్తున్నాయి కొన్ని. అందుకే టర్బో సి C++ స్టూడెంట్స్కి ఎందుకు ఇస్తామంటే మీరు ల్యాబ్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. టర్బో సి చేసినప్పుడు బీటెక్ కాలేజ్లో సాహితీ లాంటి వాళ్ళు, ఇక్కడ వైట్ కలర్ వస్తే కీవర్డ్, గ్రీన్ కలర్ వస్తే యూజర్ డిఫైన్డ్ వర్డ్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్ వర్డ్, అది కీవర్డ్ కాదు. అంటే మెయిన్ అనేది డెనిస్ రిచ్ డిజైన్ చేశాడు. ఇక్కడ ఏ అనేది మనం డిజైన్ చేసిన వేరియబుల్ పేరు. అట్లాగే ఇక్కడ చూడండి, మీరు టైప్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ తెలిసిపోతుంది, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి. అందుకే స్టూడెంట్స్ ఇంట్ కీవర్డ్ డేటా టైప్, ఇది మనం పెట్టిన పేరు కార్, బైక్. ఈ ఆటో వైట్ కలర్ వచ్చిందంటే రాయకూడదు అని అర్థం, బట్ మనకు తెలియకుండా ఆటో అని రాస్తాం. ఇది కంపేర్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుందో చూద్దాం. ఈ మల్టిపుల్ డిక్లరేషన్ ఫర్ అనేది ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది. అది అప్పుడు రాస్తున్నాం. ఇది రాద్దాం, బి రాద్దాం. అంటే ఒకసారి వాడిన వేరియబుల్ మళ్ళీ వాడకూడదు ప్రోగ్రామ్లో, అది మన రూలే. ఇక్కడ నేను ఏ ఇచ్చామా అని చూస్తున్నా, కోడ్ ఏ అని ఇస్తే కాదు, ఇక్కడ ఏ ఇచ్చామా, బి సేర్ క్వశ్చన్ చూద్దాం.
అక్కడ ఏ ఇచ్చాం కదా, అందుకే ఇక్కడ ఇంకొకసారి ఏ ఇస్తే ఎర్రర్ వచ్చింది. రైట్, ఆ పాయింట్ లాస్ట్లో రాద్దాం. సో ఇది ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చిందంటే డిక్లరేషన్ టెర్మినేట్ ఇన్కరెక్ట్ అని. టెర్మినేటెడ్ ఇన్కరెక్ట్లీ కాదు, సెమికోలన్ కరెక్ట్గానే ఇచ్చాం. ఎండింగ్లో సెమికోలన్ ఇవ్వాలి, కరెక్ట్ ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎందుకు? బికాజ్ ఆఫ్ ఈ పైది కూడా యాక్చువల్గా ఇది ఎర్రర్ రావాలి, మీకు ఎర్రర్ రావట్లా. కానీ ఎర్రర్ రాగా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ANSYS రూల్స్ ప్రకారం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి. ఇంటర్వ్యూలో ఒకవేళ ఏమన్నా ఇది ఎర్రర్ అని అడిగితే ఎర్రర్ అనే చెప్పండి. ఓకే, అట్లాగే ఇది ఎర్రర్ కాదు, కరెక్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇది కరెక్టెడ్ అనుకుందాం, కరెక్టెడ్ వ్యాలిడ్. ఇక్కడ ఆటో ఎందుకు ఎర్రర్? బికాజ్ ఆఫ్ కీవర్డ్. ఆటో యాజ్ వేరియబుల్, మీరు దాన్ని వేరియబుల్ అనుకుని రాశారు, బట్ ఆటో అనే కీవర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఎర్రర్. దీన్ని ఎట్లా కరెక్ట్ చేద్దాం? మీకు అట్లాగే ఇంకొకటి రాస్తుంది ఇంట్. మనం ఏదైనా రాయొచ్చు కదా, ఇట్లా రాయొచ్చా? ఓలటిల్ రాయొచ్చు, బట్ ఈ రాయగానే అది వైట్ కలర్ అవుతుంది చూడండి. ఎస్, అంటే ఓలటిల్ అని రాసినంత వరకు ఇది మీరు రాసే పేరు కంపైలర్లో లేదు, దాని డిక్షనరీలో లేదు, ఇది కీవర్డ్ కాదు, రిజర్వ్ వర్డ్ కాదు, నాకు తెలియదు ఈ వర్డ్ అంటుంది. ఈ రాయగానే నాకు తెలిసి ఈ వర్డ్ వైట్ కలర్ ఇస్తుంది. సో ఇట్లా ఓలటైల్ అని మనం రాసినా కూడా మనం ఏమనుకున్నాం అంటే ఇది ఏదో కెమిస్ట్రీ వర్డ్ అనుకున్నాం. ఓలటైల్ లిక్విడ్స్, ఓలటైల్ గ్యాసెస్, నాన్ ఓలటైల్ అంటాం అట్లా. సో ఇది ఎర్రర్. ఇది చాలా డేంజర్. ఎందుకని? బికాజ్ ఆఫ్ ఓలటైల్ కీవర్డ్ ఇన్ సి. అంటే ఏమేమి ఉంటే మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్? ఏది రాసినా అది ఎర్రర్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? టర్బో సీసీ ప్రోసెస్లో వైట్ కలర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్లా రాయడం తెలుస్తుంది. మామూలు సీలో మనకు అదేం తెలియదు, కంపైల్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ అని తెలుస్తుంది. చూడండి, ఎర్రర్, అదొక ఎర్రర్. కింద ఎందుకు ఎర్రర్ కాదంటే కిందది కూడా ఎర్రరే. అవన్నీ ఇది ఏదో అది తీసేయమంటుంది, అది తీసేస్తే కానీ ఇది రాదనుకుంటా. అది తీసేస్తే కానీ ఇది ఎర్రర్ అని వచ్చు. సరే, ఒక పని చేద్దాం, ఇట్లా పెడదాం. ఓకే, ఇది ఎర్రర్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? ఇది ఎర్రర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇది ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే ఓలటైల్ అనే కీవర్డ్ని ఈ విధంగా రాస్తాం యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు వస్తాను ఎర్రర్ చూడండి. ఎస్, ఓకే, కీవర్డ్ ముందు వేరేది రాస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది, కానీ కీవర్డ్ తోటి బిగిన్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఓలటైల్ అనేది ఇంటి పక్కన రాస్తాం, ఇంటి ఓలటైల్ అనేది. సో ఇది ప్రాబ్లం. ఇట్లా రాద్దాం, ఎర్రర్ బికాజ్ ఓలటైల్ ఇది కీవర్డ్. రైట్, సో ఇది ఎర్రర్ కాబట్టి ఎర్రర్ చేద్దాం. దీన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి ఎట్లా? మనం ఇందాకండి ఇక్కడ ఒకటి రాస్తున్నాం, కొద్దిగా లాజిక్గా అది రాయాలి, బట్ నాకు ఎర్రర్ రాకూడదు. చెప్తారా? వాట్ కెన్ ఐ డూ? ఇప్పుడు కార్, బైక్ రాయొచ్చు, ఆటో రాయకూడదు అంటున్నాడు, ఎందుకంటే ఆటో అనే కీవర్డ్ ఉంది. అలాగే ఎక్స్ ఓలటైల్ రాయొచ్చు, ఎక్స్ రాయొచ్చు, కానీ ఓలటైల్ రాయకూడదు అంటున్నాడు. కానీ నాకు ఓలటైల్ రాయాలనిపిస్తుంది. ఏం చేద్దాం? కొద్దిగా చూడండి లాజికల్గా. మీకు ఆటో రాయాలనిపిస్తున్నప్పుడు ఇట్లా రాస్తే కదా ప్రాబ్లం, ఇట్లా రాస్తే మన ప్రాబ్లమా? చూడండి, గ్రీన్ కలర్ వచ్చిందంటే మీరు రాసిన వర్డ్స్, మీరు రాసే వర్డ్స్ గ్రీన్ కలర్ వస్తాయి, ఎర్రర్ కాదు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇట్లా రాస్తే ఎర్రరే కాదు. అట్లాగే ఓలటైల్ రాయాలి. చూడండి, వెన్ యూ రైట్ ఓలటైల్ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ అప్ టు వైట్ కలర్, అది కీవర్డ్, మీరు అట్లా రాయకూడదని చెప్తుంది ANSYS. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా ఒక క్యారెక్టర్ని క్యాపిటల్ చేసిన, ఇది నీ కీవర్డ్ ఏమో ఓలటైల్ స్మాల్, నేను రాసిన వర్డ్ క్యాపిటల్ వి, ఈ రెండు ఒకటి కాదు అని ఇండైరెక్ట్ గా దానికి చెప్తున్నాం. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయకూడదు అంటున్నాం, కానీ ఒక అక్షరం యొక్క కేస్ చేంజ్ చేస్తే
అది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది, ఇదేదో నాకు తెలియదు అంటుంది. సో సి ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ కేస్ సెన్సిటివ్. క్యాపిటల్కి స్మాల్కి డిఫరెన్స్ తెలుసు, బేసిక్లీ ఈ ప్రాబ్లం లేవు, హాయిగా ఉంటుంది. రైట్ నౌ సి, ఇది ఎందుకు డిక్లేర్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్, సెమికోలన్ లేదు ఇక్కడ, ఇప్పుడు సెమికోలన్ లేదు. రైట్, సేవ్ చేద్దాం. చూడండి, మీకు అన్ని రూల్స్ దాదాపుగా చెప్పాను ఒక రకంగా. నేను ఫస్ట్ టైం దాదాపు ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు రాయలేదు, ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్ వల్ల రాయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు నోట్స్ ఇచ్చా కదా, అది బోర్డు మీద రాసిస్తాను, వాళ్ళని చెక్ చేసుకోమంటాను, ఎవరు చెక్ చేయరు నాకు తెలుసు. నాకేమో అంత నెసెసిటీ రాదు, బికాజ్ ఐ నో దే ఆర్ ఎర్రర్స్. ఎప్పుడు నేను చదువుకున్నప్పుడు చెక్ చేశాను కానీ ఆ తర్వాత ఎప్పుడు చెక్ చేయాల. ఓకే, రూల్, ఇదొక రూల్, రూల్ 3 ఉన్నాయా? సరే, కంట్రోల్ KH. సో మీ నోట్స్లో రూల్స్ చదువుతూ ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇక ఈ కామెంట్స్ చేసేసి రన్ చేసుకోండి, మీకు తెలుస్తాయి. ఓకే, సో రూల్ 1, రూల్ 1కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్, రెక్టిఫికేషన్స్. రూల్ 2, రూల్ 2కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్, రెక్టిఫికేషన్స్. రూల్ 3. ఓకే, సో ఇట్లా ఉంటే మీకు ప్రోగ్రామ్ ఈజీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనం వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఎలా రాయాలితో పాటు ఎలా రాయకూడదు, సారీ ఎలా రాయాలితో పాటు ఎలా రాయకూడదు నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా సేవ్ యాజ్. టోకెన్స్లో రెండోది అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అది మొదటిది, నేను దాన్ని టోకెన్స్ 1 అని పెడితే అయిపోయింది, ఐడెంటిఫైర్ ఫస్ట్ టోకెన్. సరే చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఒక పని చేద్దాం, టోకెన్స్ 01. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టోకెన్ ఐడెంటిఫైర్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, సో ఐడెంటిఫైర్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ చూద్దామంటే ఇట్లా చూడొచ్చు. దీన్ని 1 అనే ఇస్తా, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 1 ఇచ్చాం కదా, ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకుంటే ఇది ఓవర్ రైట్ అని అడుగుతుంది. చూడండి, అడిగిందా ఓవర్ రైట్ 1 ఎస్ అంట. సో ఇప్పుడు ఇది 1, ఇప్పుడు 2కి వెళ్దాం. అంటే మొదటి రోజు మీకు ఏదో ప్రింట్ ఎఫ్ హలో అది చూపించే, అది అవసరం లేని ప్రోగ్రామ్. నౌ ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ 1. ఈ 1 మనది అయిపోయింది అనుకుని క్లోజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు 2 ఆల్రెడీ మనం రాసింది సేమ్, చూడండి టోకెన్స్. ఆ 1 2 సేమ్ కాపీ చేసాం, 1 అయిపోయింది, 2 కింద ఓపెన్ చేద్దాం. సో దీన్ని తీసేద్దాం. టోకెన్స్ 2ని డిస్కస్ చేస్తాం. చూడండి, ఇక్కడ ఎక్కువ బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు ఎక్కువ ఇస్తాను అంటే సిస్టంలో చేయను కాబట్టి. బట్ ఇప్పుడు మీకు సిస్టంలో చేసి చూపిస్తాను, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తక్కువ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఉన్న రూల్స్ చూడండి. సిన్స్ C is case sensitive language, keywords reserved words cannot be specified in uppercase. It is an error because but identifiers by programmer can be in any case in uppercase or lowercase. ప్రోగ్రామర్ ఇచ్చేవి క్యాపిటల్ ఇవ్వచ్చు, స్మాల్ ఇవ్వచ్చు. ఇందాక ఇచ్చాం కదా క్యాపిటల్ స్మాల్, దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కింద. ఇంట్ నేను క్యాపిటల్ ఇవ్వచ్చు, స్మాల్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇది చూడండి, క్యాపిటల్ ఇవ్వచ్చు, స్మాల్ ఇవ్వచ్చు. అది ఇక్కడ నేను చెప్పే ఉద్దేశం ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద నోట్ ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫై. ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ నోట్ కాబట్టి దాన్ని ఏదో అట్లా ఇచ్చాం. ఈ అండర్లైన్ ఒకటి ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రాబ్లం. నా ఐ డోంట్ నీడ్ దిస్ సింబల్. ఇట్ ఇస్ అ నోట్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఫస్ట్ టాపిక్. కష్టపడి ఒక ఫస్ట్ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసాం, ఇది నోట్. ఓకే,
I want to make it as underline. Right. సెకండ్ టాపిక్ నేను కలర్లో ఎందుకు రాస్తున్నానంటే మీకు ఓవరాల్గా టోకెన్స్ తెలియాలి. ఫస్ట్ టోకెన్ ఆ కలర్, సెకండ్ టోకెన్ ఇక్కడ, రైట్. ఈ కలర్స్ మళ్ళీ మొత్తం కరెక్ట్ చేసాక పంపిస్తా. ఈ అమ్మాయి బాగానే టైప్ చేస్తుంది, చాలా వెరైటీ టైప్ చేస్తుంది, అంత అవసరం ఎక్కువ కష్టపడింది. ఇక్కడ దీస్ ఆర్ నేమ్స్ గివెన్ బై ప్రోగ్రామర్స్ టు ఐడెంటిఫై ఐడెంటిఫైర్స్ అన్నాం. ఇక్కడ ఇవన్నీ గుర్తుండడం కష్టం అనుకోవచ్చు మీరు, కానీ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు మీకు ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది చూసుకోవడమే. మీకు ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు చూసుకోవడమే. ఎర్రర్ రాకుండా అంటే ఇట్లా కోలన్లు హైఫన్లు రాయకండి, అంతే. అదొకటే నేను ఇచ్చే సజెషన్. ఓకే, ఇవన్నీ బోల్డ్లో ఉంటే ఇవన్నీ బోల్డ్లో ఉంటే మీకు కొద్దిగా క్లియర్గా ఉంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం. ఈ రెండే మిగిలే. మీకు ఇచ్చిన నోట్స్లో ఇవన్నీ కరెక్షన్స్ చేసి మళ్ళీ పంపిస్తా. ఇక్కడ సిఎల్ఆర్ఎస్ఆర్ రాయచ్చు. ఇవన్నీ డౌట్స్ నేను తర్వాత అడుగుతాను మీకు కీవర్డ్స్ అయిన తర్వాత. నా లిటరల్ అంటే ఏంటి? ఫిక్స్డ్ క్వాంటిటీస్ గివెన్ బై ప్రోగ్రామర్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్ ఆర్ నోన్ సప్లైడ్ బై. ఈజీగా మనం సప్లై చేస్తాం వాల్యూస్. ఒక పని చేద్దాం, ప్రొవైడెడ్ అంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ప్రొవైడెడ్ provided by programmer or end user are known as literal technically. Okay, some may call it as constants. కొంతమంది కాన్స్టెంట్స్ అని కూడా అంటారు. మేబీ ఇంటర్వ్యూలో కాన్స్టెంట్స్ అని అడిగినా కూడా మీరు ఇట్లా చెప్పచ్చు. బట్ టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే దాన్ని అనకూడదు అనేది నా ఐడియా. సరే చూద్దాం. నా సీలో లిటరల్స్. ఇక్కడ లిటరల్స్ అంటే ఏం లేదు, మనం ఇచ్చే వాల్యూస్ చూడండి. ఇవన్నీ వాల్యూసేగా. 85.2, 2, 25 ఇవన్నీ వాల్యూసే. బట్ ఈ వాల్యూస్ చూడండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఇంటైజర్ అంటే మళ్ళీ అదేదో కీవర్డ్ అనుకుంటారు. ఇంటైజర్ టైప్ రాసుకుందాం. ఓకే, ఈ మొట్టమొదటి రాసుకుందాం ఇంటైజర్. అది ఇంటైజర్ టైప్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇట్లా అక్కర్లేదు, ఇట్లా రాసేయచ్చు. -528. ఓకే, బికాజ్ ఆఫ్ కామా. 25,612 ఎర్రర్ ఎందుకు? బికాజ్ ఆఫ్ స్పేస్. ఇవి మనకు తెలిసిన మ్యాథమెటిక్సే, కాకపోతే మ్యాథమెటిక్స్లో యూ విల్ యూజ్ కామాస్ to separate the units, hundreds, thousands, but the same thing cannot be followed in any computer programming. It may be C, C++, Java. You should not give the comma between the digits. గుర్తుపెట్టుకోండి. Mainly the commerce people or any school students who uses the number system will automatically habituate to use comma. 25,612 అంటే ఇక్కడ కామా పెట్టాలనిపిస్తుంది. 1 lakh అన్నప్పుడు కామాస్ పెట్టాలనిపిస్తుంది. ఈ కామాలు పెడితే ఎర్రర్. చూడండి, ఇది ఒక మంచి ఐడియా. అంటే ఇంటర్వ్యూలు ఇట్లా అడిగినప్పుడు చక్కగా ఇది వ్యాలిడ్ అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ డౌట్లు వాళ్ళు బుక్స్ చదవరు అంతే. ఫ్యాకల్టీస్ ఎందుకు చెప్తారు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న పాయింట్స్? చెప్పరు. బుక్స్ చదవరు. మీరైనా అంతే. నేను బుక్స్ చదువుతా కాబట్టి
ఈ డౌట్ లెక్క వస్తే ఆల్ఫాబెట్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ ద మిడిల్. ఇది వ్యాలిడ్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. ఇది స్పెషల్ నోట్ కింద రాద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు 10A23 ఎర్రర్ కదా, బికాజ్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్. మధ్యలో ఆల్ఫాబెట్స్ రాయకూడదు, కానీ దీనికి ఒక నోట్ ఉంటుంది. ఏంటంటే స్పెషల్ నోట్. ఓన్లీ ఎల్ and E or small e, small l, and E comma small e alphabet letters are valid in some contexts. Valid in numbers in some contexts. ఈ కాంటెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అలా మంచి టాపిక్, మంచి కాన్సెప్ట్, మనకి ఎక్కడ డౌట్ రాదు. బట్ నేను అడుగుతున్నా ఇంటర్వ్యూస్ ఇట్లా ఇవ్వకూడదని చెప్తారు. మళ్ళీ ఈ సైజు రావాలి, తలకాయ నొప్పి. ఇది 1 అయిన తర్వాత ఇది 3 వస్తుంది కదా. పోనీ అది కరెక్ట్ చేస్తా తర్వాత. సో ఇక్కడ ఎంటైర్ టైప్ లిటరల్ చూడండి. 21 మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే పాజిటివ్ ఇవ్వచ్చు, నెగటివ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ మీరు 25,612 అట్లా ఇవ్వాలనుకోండి, జస్ట్ గివ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఐ కెన్ గివ్ ఎట్సెట్రా. అర్థమైంది కదా. అంటే ఎనీ నెంబర్ యూ కెన్ స్టోర్. మనం బేసిక్లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, A=10, B=100 ఇచ్చినప్పుడు కూడా, 1000 ఇచ్చినప్పుడు కూడా కామా పెట్టలేదు. నేను చెప్పేది అదే. 1000 ఇవ్వాలనుకోండి, 1000 ఇవ్వాలనుకోండి, ఇగో ఇట్లా ఇస్తారు, రైట్. బట్ ఎర్రర్స్లో చూడండి 1000, ఓకే సరిపోతుంది. ఆ 1000లో పక్కన 1 పెడితే రాంగ్. సరే ఇట్లా ఇవ్వం కాబట్టి అవసరం లేదు. సో ఇది ఎర్రర్ బికాజ్ ఆఫ్ కామా. ఇది ఎర్రర్, మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వకూడదు, మధ్యలో ఆల్ఫాబెట్ ఇవ్వకూడదు. కానీ నోట్ చదవండి, ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఎల్, స్మాల్ ఎల్, క్యాపిటల్ ఈ, స్మాల్ ఈ. స్పెషల్ కేసులో ఇటువంటి ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్ ఇన్ నెంబర్స్. ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్. ఇది మనకి ప్రాక్టికల్గానే ప్రూవ్ అయింది తప్పితే మీకు ఏ బుక్లో ఇవ్వడు. నేర్చుకోండి, మంచి పాయింట్ అది. దట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ. అయిపోయింది. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్.
రైట్. ఇవి కూడా ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ చూడండి 21.0 ఇవ్వచ్చా? సంథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ ఎనీ రియల్ నెంబర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ నాన్ ఇంటెజర్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలండి. ఇప్పుడు హైట్ ఇవ్వాలనుకోండి ఇట్లాగే ఇస్తాం కదా 5.8. ఏదైనా ఒక ఐటమ్ ప్రైస్ ఇవ్వాలనుకోండి 99 రూపీస్ 99 పైసా 99.99 ఇస్తాం కదా. నేను అనేది అది అట్లా ఇవ్వచ్చా? అట్లాగే ఇవ్వాలి. నోట్స్ కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఎక్కువ ఇచ్చే ఇక్కడ మైనస్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ 0.02 కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎట్సెట్రా. రైట్. ఇక ఎక్సెప్షన్ మైనస్ కాదు ఈఆర్ఈ కెన్ బి గివెన్. ఓకే, అదేంటనేది మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. ఇది కొద్దిగా పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇది రేపు చూద్దాం. ఓకే, థర్డ్ది క్యారెక్టర్ టైప్ అని ఇద్దాం. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటంటే డేటా. క్యారెక్టర్ టైప్ లిటరల్ని మనం డేటా అనొచ్చా? అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంటర్ టైప్ డేటా ఇవ్వాలంటే ఇట్లా ఇవ్వాలి. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ టైప్. ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అనేది ఇట్లా హైఫన్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ టైప్ డేటా, దాన్నే లిటరల్ అంటాం. ఇక క్యారెక్టర్ టైప్ డేటా మీరు ఏదైనా ఇవ్వాలంటే ఇవ్వాలి. నేను రేపు కరెక్ట్ చేస్తా. ఓకే, ఇంకోటి స్ట్రింగ్ టైప్ డేటా. స్ట్రింగ్ టైప్ డేటా ఇవ్వాలంటే ఇట్లా ఇవ్వాలి. క్లియర్? ఇది మీకు సిస్టంలో చూపించేస్తా. 4:33 అయింది. జస్ట్ ఒక 4 ఎగ్జామ్స్ కింద. ఓకే, రేపు ఇక్కడిని కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇవన్నీ చెప్పాలి మళ్ళీ ఒకసారి. టోకెన్ 3 నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. 1 minute ఏంటి సేవ్ అట్లా. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి వాట్ వీఆర్ గివింగ్. లిటరల్ అంటే ఏంటి? ఎనీ వాల్యూ ప్రోగ్రామర్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్. ఎండ్ యూజర్ అంటే హూ యూజెస్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. మీకు బుక్స్లో యూజర్ అంటాడు. యూజర్ అంటే మీరే. హూ యూజెస్ సి లాంగ్వేజ్ ఆర్ కాల్డ్ సి యూజర్స్. మనం కొద్దిగా టెక్నికల్గా ప్రోగ్రామర్స్ అంటున్నాం. సో మనం సి యూజర్స్ అండ్ ప్రోగ్రామర్. ఎండ్ యూజర్ ఇస్ డిఫరెంట్ వర్డ్. హూ యూజెస్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. మనం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తాం ఒక బ్యాంక్కి. ఆ బ్యాంక్లో ఉన్న మేనేజర్స్, క్లర్క్స్, క్యాషియర్స్, అకౌంటెంట్స్ ఏదైతే మన సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎండ్ యూజర్స్. ఫైనల్గా యూజ్ చేసేది వాళ్ళు. ఇక్కడ మనం డెవలపర్స్ అంటాం. సో ప్రోగ్రామర్ వేరు, ఎండ్ యూజర్ వేరు. సో ఇప్పుడు ఎండ్ యూజర్ కానీ ప్రోగ్రామర్ కానీ వాల్యూ ఇస్తాడు. ఎట్లా ఇస్తాడో చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు ఇందాకటి వరకు మనం ఏవో తీసుకున్నాం కదా వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏజ్ అని తీసుకున్నా. ఎందుకు తీసుకున్నా ఏజ్ అనే వేరియబుల్ నేమ్? ఐడెంటిఫైర్ అనుకుందాం. ఇక్కడ వేరియబుల్ గురించి ఇంకా మనం చెప్పుకోవాలా. ఐడెంటిఫైర్. ఏజ్ అని ఐడెంటిఫైర్ ఎందుకు తీసుకున్నా? బికాజ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ మై ఏజ్. స్టోర్ అయినప్పుడు ఇంకెందుకు వేస్ట్ కదా. సో మెమరీలో ఏజ్ అనే వేరియబుల్ రెడీ చేయమని చెప్పాం, చేసింది. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ దెర్ ఈజ్ నో యూస్. సో ఇప్పుడు దీనికి వాల్యూ ఎట్లా ఇస్తాం? ఇట్లా ఇవ్వచ్చు, పక్కన కూడా ఇవ్వచ్చు. ఏజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్ 48. రైట్. ఇది ఇంటైర్ డేటా. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ డేటా గురించి మాట్లాడుకున్నాం. డేటా టైప్స్ గురించి తర్వాత చెప్పుకున్నప్పుడు మళ్ళీ చెప్పాలి. ఇక్కడ 48 ఇవ్వచ్చు. ఓకే, దీన్ని ఇంకో రకంగా ఇద్దాం. ఇంట్ సంథింగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 48 ఏ 48 రాలేదు ఇక్కడ. 48 ఏ 26 ఇట్లా ఇవ్వచ్చా? ఎర్రర్. ఆల్ఫాబెట్ బిట్వీన్ ఆల్ఫాబెట్ నంబర్. నెంబర్ మధ్య ఏదైతే ఆల్ఫాబెట్ ఉందో అది ఎర్రర్. క్లియర్? చూడండి, ఎర్రర్. ఓకే, సో ఏమి ఇవ్వాలి అంటే 5. ఏమి ఇవ్వకూడదు అంటే ఇది.
మళ్ళీ దీన్ని ఇట్లా రేపు రాసుకుందాం. ఇదేంటిది, ఇంటెజర్ లిటరల్స్. ఇంటెజర్ టైప్ లిటరల్స్ చూపించడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇంకొన్ని ఎర్రర్స్, మళ్ళీ ఇన్ని లైన్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడే రాసేసుకుందాం. అంటే అన్ని మిస్టేక్స్ మీకు చూపించాలి కదా. సో చూడండి, ఇంట్ శాలరీ ఈక్వల్ టు, ఇంట్ ఇవ్వము యాక్చువల్గా, కానీ శాలరీ ఇస్తాం అనుకున్నాం. సో 45,678 అని ఇద్దాం అనుకున్నాం. ఓకే, చూడండి ఏమంటుంది, డిక్లరేషన్ టెర్మినేటెడ్ ఇన్కరెక్ట్లీ. కింద శాలరీ ఎస్ అండ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ నెవర్ యూజ్డ్, అది వార్నింగ్. సరే వార్నింగ్స్ వదిలేయండి, అట్లా ఇవ్వకూడదు అంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ కామా ఇన్ నంబర్. ఒకే రకంగా రాస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్ ఇన్ నంబర్, బికాస్ ఆఫ్ కామా ఇన్ నంబర్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఎర్రరే. సార్ ఓకే, అర్థమైందా? రేపు చూద్దాం. రేపు అంటే నెంబర్స్ మధ్యలో ఆల్ఫాబెట్ ఇవ్వకూడదు, నెంబర్స్ మధ్యలో కామా ఇవ్వకూడదు. ఎల్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పారు. ఏంటి సార్? అది చూద్దాం. ప్రోగ్రాంలో మీకు లాంగ్ ఇంటెజర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అవసరం ఉంది, అప్పటిదాకా అది ఇంట్లో ఉంచండి. ఓకే, ఇంటెజర్ టైప్ ఇది ఎట్లాగో పని చేయని ఎగ్జాంపుల్స్, కామెంట్స్ రాస్తాం కాబట్టి జస్ట్ అట్లా పెట్టుకుందాం. రేపు LOATING దీని మీద రీసెర్చ్ చేద్దాం. ఈ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి, రేపు రీసెర్చ్ చేద్దాం. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ టైప్ లిటరల్స్. ఇది ఇట్లా రాస్తేనే బాగుంటుంది. ఇంటెజర్ టైప్ లిటరల్. ఫ్లోట్ అనేది డేటా టైప్, కానీ ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అనేది రాశాను నేను. దాన్ని ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అంటాం. మధ్యలో డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అంటాం. రేపు చూద్దాం ఇది. రైట్, విల్ సీ దిస్ టుమారో. ఐల్ గివ్ ఎ స్పేస్ హియర్. 4 రకాల లిటరల్స్. అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే, ఈ నేమ్ ఎట్లా ఇవ్వాలి చెప్పుకున్నాం ఇప్పటి వరకు. అందులో ఎటువంటి వాల్యూస్ ఇవ్వాలి, ఏ టైప్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి చెప్పుకుంటాం. తర్వాత ఇంట్ ఎట్లా ఇవ్వాలి చెప్పుకుంటాం. అప్పుడు ఆ లైన్ అయిపోతుంది. అప్పుడు కదా మెమరీలో వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ ఎట్లా పంపిస్తుంది తెలుస్తుంది. అప్పటి నుంచి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్, ఫండమెంటల్స్ ఇవి. డ్యామ్ ఫండమెంటల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. రైట్, ఐ విల్ స్టాప్. రేపు మ్యాక్సిమం 3కే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. అది మార్నింగ్ టైం చేంజ్ చేయడానికి ఒకసారి మాట్లాడుకోండి, అందరు మాట్లాడడానికి బెటర్. మార్నింగ్ ఏ టైం అయినా కొద్దిగా కూల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను మధ్యాహ్నం 10 లేట్ అయింది. మొన్న ఎప్పుడో ఒక రోజు నిద్రపోయినా 3:30 అయింది. సో మార్నింగ్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఆలోచించండి, బెటర్ మార్నింగ్ చెప్పుకుంటే. చేంజ్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. ఏదో టైం, మరి 6 o'clock అవసరం లేదు, 7కైనా 8కైనా. ఈవినింగ్ 1.5 hour చెప్పుకుందాం, మార్నింగ్ 1 hour చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఈవినింగ్ కూడా చెప్పుకుందాం కావాలంటే. రైట్, థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మండే నుంచి చేంజ్ చేద్దాం కావాలంటే టైం. మార్నింగ్ ఏ టైం అయినా పర్లేదు, నాకు ఒక 1 hour ఇవ్వండి. ఫస్ట్ క్లాస్ మీకే చెప్తే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. బాయ్. ఓకే సార్. ఓకే సార్, బాయ్.